وہ مجھے پہلے کیوں دکھائی نہیں دیے؟ کیا ایسے مرکے کرنے کے بعد لوگ زمین پر کم دکھائی دیتے ہیں جو تم کہہ رہی ہو کہ وہ نایاب ہو گئے ہیں؟ اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے زینب نے ناراضی سے کہا تھا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اسے مختلف ایونٹس، فارمل اور انفارمل گیدرنگز میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ کمپنی جو پروڈکٹ اس کے توسط سے مارکیٹ میں لائی ہے، اس کی پروموشن کے لیے اسے لوگوں کے درمیان جا کر انہیں کمپنی اور اس کے پروڈکٹ کے متعلق انفارمیشن دینی ہوتی ہے، وہ تفصیلاً بولی تھی۔ یہ سب تمہیں شیش نے کیسے بتا دیا؟ ناراضگی کے باوجود زینب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے معلوم ہے، اس نے زینب کو گھورا تھا۔ اگر وہ اس چکا چوند میں گم ہو گئے تو؟ زینب نے کہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے اس پر بھروسہ ہے، وہ بولی تھی۔ اچھا مجھے وہ میگزین تو دکھاؤ، تم نے تو کر لی ہوں گی 1000 بار آنکھیں ٹھنڈی۔ زینب کو یاد آیا تھا، شہر بھر کے میگزینز اور اسپیسیفک ویب سائٹ میں ایڈورٹائزمنٹ ہو چکی ہے، دیکھ لینا اپنے گھر جا کر۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ان میگزینز کو کھول کر اب تک نہ دیکھا ہے نہ دیکھوں گی، وہ کشمگی لہجے میں بولی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عاطف نے حیرت سے بیڈ کی سمت دیکھا تھا، جہاں مومو اور سارا 3 گھنٹے لگاتار پریکٹس کے بعد شاید تک کر گہری نیند سوئی نظر آ رہی تھی۔ الٹے قدموں وہ واپس کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا جب یکدم ہی رک کر اسے اسٹڈی کے کھلے دروازے کی سمت متوجہ ہونا پڑا تھا، جہاں سے مسلسل کسی کے سیل فون پر آنے والی کال کی تیز ٹون گونجتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ رکا تھا، مگر پھر اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیرت کے ساتھ عاطف نے اسے دیکھا تھا جو کمپیوٹر کی روشن اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں اپنے بیگ پر جمی تھیں جس میں موجود سیل فون ایک بار پھر چیخ رہا تھا، جبکہ اس کے سفید پڑتے چہرے پر خوف کے کچھ اثرات عاطف کو نظر آئے تھے، جیسے بیگ سیل فون کی آواز نہیں بلکہ سانپ کی پکاریں ابھر رہی ہیں۔ ایک بار پھر سناٹا پھیل گیا تھا۔ اسٹک کی مخصوص آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلی وحشت نے عاطف کو مزید حیران پریشان کیا تھا۔ آپ کو بھی کچھ دیر بریک لینا چاہیے، عاطف نے کہا تھا، جبکہ وہ بس وحشت زدہ نظروں سے اسے تک رہی تھی اور بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ زینب، آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ اس کی ساکت نظریں اور وجود نے عاطف کو صحیح معنوں میں پریشان کیا تھا، ورنہ زینب نے تو کبھی چند منٹ بھی اس سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ ابھی عاطف اسی شش و پنج میں تھا کہ رکے یا واپس پلٹ جائے کہ زینب کے بیگ میں رکھا سیل فون دوبارہ چیخنے لگا تھا، لیکن اس بار زینب نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مگر تیزی سے سیل نکال کر اسے مکمل آف کر دیا تھا۔ بغور عاطف نے اس کے بے انتہا زرد ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کس کی کال تھی جسے آپ ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی؟ عاطف کے لہجے میں کب ناگواری در آئی تھی وہ بھی نہیں جان سکا تھا۔ دوسری جانب اب وہ سر جھکائے ساکت تھی۔ سوری، مجھے اتنا پرسنل سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، سرد لہجے میں بول کر وہ اس پر نظر ہٹاتا جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ سب کہتے ہیں وہ میرا منگیتر ہے، لرزتی آواز پر عاطف کے قدم رکے تھے، مگر میرے لیے وہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ سر اٹھا کر اس نے عاطف کو دیکھا تھا، جس کی تنگ نظریں اس کی شفاف آنکھوں سے پھسلتے قطروں پر ٹھہر گئی تھی۔ اور اس حقیقت کی اذیت کو تم تنہا جھیل رہی ہو۔ سارا کی ابھرتی غصیلی آواز پر زینب نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو عاطف کے عقب سے نکل کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ کیا میں مر چکی تھی؟ زینب پر وہ گرائی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ زینب کا بیگ اٹھاتی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسٹڈی سے نکل گئی تھی، جبکہ عاطف ششدر تھا۔ مجھے اس سے خوف آتا ہے، شدید خوف۔ نہ میرا دل راضی تھا، نہ میری روح پر سکون تھی، پر
پھر بھی سب کی کوشش کے خاطر میں نے اس رشتے کو قبول کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تزدیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ ایک پل کو رکی تھی۔ منگنی کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی اصلیت مجھ پہ کھلنے لگی، جب اس نے فون کے ذریعے میرا خون پینا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مجھے دل و دماغ اور سوچ کے تنگ نظر ہونے کا طعنہ دیتا ہے کہ میں معیز سے فون پر بات کرنے سے بھی گھبراتی ہوں۔ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے میں نے کتنی بار آدھی رات کو بھی اس کی کالز مجبوراً ریسیو کی ہیں۔ اس کے اخلاق سے بھٹکی ہوئی گفتگو کو برداشت کیا ہے۔ وہ نفسانی خواہشوں کا غلام، ہوس پرست انسان ہے جو مجھے بھی گناہوں کی دلدل میں کھینچنا چاہتا ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس سچ کو ثابت کرنے کا کہ رات کے آخری پہر میں کس طرح اس کی آواز، اس کے گھٹیا لفظ نشے کی زیادتی سے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں۔ بے تحاشا بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ آج پہلی بار سارا کے سامنے کھلی تھی، جو سناٹے میں رہ گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ معیز کا خاندان بھابھی کی مائکے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر میں نے گھر میں معیز کی شرمناک حرکتوں کا ذکر کیا تو بھابھی ایک ہنگامہ اٹھا دیں گی۔ پہلے ہی وہ مجھے طعنے دیتی رہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے میری شادی اتنے اونچے خاندان میں ہوگی، مگر میں پھر بھی خوش نہیں ہوں۔ زیادہ زبان کھول کر یہ سب طعنے ان کے ہی منہ پر مار دو۔ انہیں بھی تو معلوم ہو کہ وہ اونچا خاندان کس قدر واہیات ہے، سارا نے شدید ناگواری سے کہا تھا۔ کس قدر بد فطرت شخص ہے، وہ صرف منگنی ہوئی ہے تو یہ حال ہے، خدا نخواستہ نکاح ہو جاتا تو کیا جلوے دکھاتا وہ۔ محرم نامحرم کو تو چھوڑو، اسی تو شاید انسانیت کے معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ تم مجھے اس کا نمبر دو، میں اس کا دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں۔ سارا غصیلے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، میں تمہیں اس غلیظ انسان سے رابطہ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شریف عزت دار عورت اس سے کلام کر سکے، زینب نے دہل کر کہا تھا، جبکہ سارا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر زینب نے پوچھا تھا۔ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری بزدلی نے جن حالوں میں تمہیں پہنچایا ہے اس سے کیسے نجات دلاؤں۔ اگر تم پہلے مجھے بتا دیتی تو اس طرح گھٹ نہ رہی ہوتی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا سب کچھ تم نے کس طرح چھپایا ہے مجھ سے۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بھڑکی تھی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو کہ اب کسی بھی صورت میں خود کو اس شخص کی تسکین کا سامان نہ بننے دو۔ اپنا نمبر چینج کرو، وہ نمبر صرف میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس شخص سے ہر قسم کا رابطہ ختم کرو، کیونکہ ترنے والا وہ چھوڑے گا نہیں۔ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر وہ تمہاری بھابھی کے ذریعے تمہیں فورس کرے گا، اور تمہیں اسی دن کا انتظار اب کرنا ہے، کیونکہ اسی دن تم نے سب کے سامنے اس شخص کی حقیقت کھول دینی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد ہونے والے ہنگامے میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ تمہیں ہمت کرنی پڑے گی اپنے لیے، اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے۔ تم اپنی جگہ ثابت قدم رہو، اللہ کبھی تمہیں اندھیروں میں نہیں جانے دے گا۔ اتنا یقین رکھو کہ جب تک تم نہیں چاہو گی، کوئی تمہاری زندگی کا فیصلہ تم پر زبردستی نہیں تھوپے گا۔ تم سمجھ رہی ہو؟ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں تم سے بھی سب کچھ چھپاتی رہی، زینب نے کہا تھا۔ اب بالکل پریشان نہ ہو، زین پر کوئی دباؤ نہ رکھو لڑکی۔ وہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر والوں کی تسلی کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دو گی؟ خوش رہو، اپنی روح کو ہر فکر سے آزاد چھوڑ دو اور بس تھوڑا انتظار کرو۔ اس شخص سے مکمل نجات میں تمہیں دلا کر رہوں گی، کیونکہ اس شخص کو تلافی کا موقع دینا ایک بے وقوفانہ حرکت ہوگی اور تمہارے لیے صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک بھی۔ تم متفق ہو مجھ سے؟ سارا نے پوچھا تھا۔ بالکل، تمہارے ایک ایک لفظ میرے دل کا ترجمان ہے۔ زینب نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔
चलो अब मैं चाय ले आती हूँ, इत्मीनान के साथ बैठो। जैन तुम्हें लेने के लिए आने वाला होगा और कल टेस्ट के लिए बिल्कुल फ्रेश आना, वरना मार खाओगी मुझसे भी और आतिफ से भी। इसके धमकाने वाले अंदाज पर जैनब मुस्कुराई थी। रात काफी गुजर चुकी थी जब वो महफिल बराए खास करता अपनी पोर्शन की तरफ आया था। अभी वो गिल्स बंद ही कर रहा था जब सेल फोन पर आने वाली कॉल रिसीव करते हुए इसकी रगों में खून खोलने लगा था। लगता है शराफत की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आती, वो नागवार लहजे में बोला था। तुम तो मेरी आवाज सुनते ही भड़क उठे हो यार, और मुझे देखो तुम्हारी तड़प ने मुझे किस कदर बेचैन कर रखा है। रजी का अंदाज फहाश था। तरस आता है मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप पर, जिन्हें खुद नहीं मालूम होगा उनकी औलाद जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना दोनों जहान में जलीलो ख्वार हो जाओगे, शेष ने बमुश्किल जब्त करते हुए कहा था। मेरी फिक्र ना करो दोस्त, क्योंकि तुम अब मेरी हिस्सत बन गए हो। रजी ने डिटाई की हद की थी। दोस्त मत पुकारो मुझे अपनी गलीज जबान से, दुनिया से पहले मैं खुद पर लानत भेज देता अगर तुम जैसा शख्स मेरा दोस्त होता, वो भड़कने वाले अंदाज में बोला था। मैं फिर कहूंगा मेरी ऑफर पर गौर करो। 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय करो। 4 दिन की जिंदगी गुजारने दो, चमड़ी गोश्त से अलग होगी तब शुरू होगी तुम्हारी एंजॉयमेंट। सियाह धब्बा हो तुम मर्दानगी के नाम पर, तो फिर कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रजी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। निकलोगे तुम्हारे अरमान टार्चर सेल में और पूरी होगी हसरतें। इसके खून कवार अंदाज पर रजी की मकरू हंसी गूंजी थी। सिर्फ तुम्हारी इज्जतदार फैमिली का लिहाज है मुझे, वरना ये तुम भी जानते हो कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। 2 मिनट में तुम्हारा मुंह काला करना सारी दुनिया के सामने। अब भी अगर तुम बास नहीं आए तो याद रखना, मैं अपनी औकात पर आ गया तो मुझसे ज्यादा बुरा आदमी तुम इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी तुम्हारी औकात दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। तुम देखना अब मैं क्या करता हूँ। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। इस बार रजी सांप की तरह फुकार उठाता। तुम जैसे अब नॉर्मल पर हाथ उठाना अगर गलती है तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। जाओ जो करना है करो। पंफलेट तकसीम करो, लाउड स्पीकर लेकर सड़कों पर निकल जाओ। एक एक बंदे को पकड़कर सारी हकीकत बताओ। मेहनत तुम्हारी रायगान नहीं जाएगी। मुकम्मल पागल होने का सर्टिफिकेट मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। शेष ने इत्मीनान के साथ मशवरा दिया था। बिल्कुल, मेरे भी कुछ यही ख्यालात हैं तुम्हारे बारे में। रजी के किसी घटिया जुमले पर वो जवाबन बोला था, जिसके बाद रजी खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर गया था। या अल्लाह, शैतान को राय रास्त पर लिया, वरना ये तो अपने लिए जहन्नुम की आग दहका चुका है। गिल्स का लाक लगाते हुए ज़ेरे लब बोला था और फिर पलटते हुए चौंक उठा था। तारीकी में वो इसे ग्लास डोर के पास नजर आई थी और यकीनन शेष की गुफ्तगू भी सुन चुकी थी। किससे बात कर रहे थे तुम? ग्लास डोर का लाक लगाते हुए इसे सारा का सवाल सुनाई दे गया था। जैसे मुकम्मल नजरअंदाज करता वो एक निगाह भी इस पर डाले बगैर वहां से चला गया था। भाभी, आपकी कजन तशरीफ लाए हैं। लाउंज में इस वक्त वो शम्स के साथ ही मौजूद थी जब शान ने आकर इतला दी थी। कौन, आशिर आया है? सिद्रा ने पूछा था। उनके अलावा और कौन हो सकता है? सिद्रा की गोद से शेरी को उठाते हुए वो बोला था। कहाँ है वो? शम्स ने पूछा था। बाहर रुके हुए हैं छोटे भाई के पास। उन्हें देखते ही छोटे भाई का मूड इतना खुशगवार हो गया है कि मेरी तो नजरें ही उनके चेहरे से नहीं हट रही थी। शान की शरारती लहजे पर शम्स ने मुस्कुराते हुए सिद्रा को देखा था, जो मुस्कुराहट छुपाए शान को घूर कर रह गई थी। उष्णा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। पुप्पो ने फोन पर मुझे आने की ताकीद की थी। मेरा जाना तो मुश्किल होगा, मगर सारा को जाना पड़ेगा। आशिर इसे ही लेने आया होगा, सिद्रा ने शम्स को बताया था। जल्दी आ जाना वरना मैं बोर हो जाऊंगी। इसके हमरा बाहर आती मोमो ने ताकीद की थी।
बाउंड्री के पास ही शेष के हमरा खड़े आतिफ ने इशारे से अपनी तरफ बुलाया था, जो सीधी इसकी तरफ गई थी। कल की क्लास का क्या होगा? खबरदार जो कल गायब हुई तुम, आतिफ ने मसनूई सख्ती से कहा था। जाना जरूरी है और फिक्र ना करें, मैं कहीं गायब नहीं होने वाली, कल आपकी स्टडी में ही नजर आऊंगी, वो मुस्कुराती हुए बोली थी। ठीक है, अब जाओ जल्दी, तुम्हारे कजिन बाहर इंतजार कर रहे हैं, आतिफ ने कहा था, जिस पर अल्लाह हाफिज कहते हुए सारा ने एक अलविदाई नजर इस पे भी डाली थी, जो लाताल्लुक नजर आने की कोशिश में दूसरी जानिब मुतवज्जा था। कोई बात नहीं, इसे इस तरह मत घूरो, वो कह तो रही थी कि जाना जरूरी है, आ जाएगी कल तक। आतिफ ने मुस्कुराती नजरों से इसके चेहरे के तने हुए तासरात को देखा था। जाना जरूरी था या नहीं इसका मुझे मालूम नहीं, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो चांद पर भी जाने के लिए इस शख्स को इनकार नहीं कर सकती जो गेट के बाहर मौजूद है। शेष की शदीद नागवार लहजे पर आतिफ ने हैरान नजरों से इसे देखा था और फिर उलझ कर इस जानिब जहां सारा मोमो का हाथ पकड़े अब गेट के करीब पहुंच चुकी थी। गेट के अंदर दाखिल होते शाहरुख ने एक नजर मोमो पर डाली थी, जो बाउंड्री पे बैठी अब इसकी तरफ ही मुतवज्जा थी। सरहद से वो इस पर से नजर हटाता कदमों की रफ्तार तेज कर गया था, मगर मोमो भी किसी छल्लावे की तरह इसके हम कदम हो चुकी थी। बन जाओ मेरा साया ताकि दोनों सबकी नजरों में आ जाएं। कौन भुगतेगा तुम्हारे भाइयों को? उनके साथ मेरे भी भाई मिल गए तो पहुंच जाऊंगा मैं बुर्ज़ख में। चोर नजरों से इर्द गिर्द देखते हुए वो इसके खिरक रहा था, जिसे किसी की परवाह नहीं थी। सुनो, मैं 5 स्टार के अलावा किसी और होटल में कदम भी नहीं रखूंगी, वो अनसुनी की डिटाई से बोली थी। 5 स्टार में एक रूम भी रिजर्व करवा लूं अगर आपका हुक्म हो तो, शाहरुख ने कश्मगी निगाह इस पे डाली थी। सच कह रहे हो? मोमो के खुशगवार हैरानी पर शाहरुख ने एक निगाह फिर इसके खिले हुए चेहरे पे डाली थी और अगले ही पल हंसी छुपाने के लिए सर झुकाए चलता रहा था, जबकि मोमो खुद भी बमुश्किल हंसी रोकती इधर उधर देखने लगी थी, मगर कोई मुतवज्जा नजर नहीं आया था। डेट के नाम पर बाहर खाना खिलाने पर तो जान जा रही है तुम्हारी, और बात कर रहे हो होटल में रूम रहने की। मोमो ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। चैलेंज मत करो, अगर अमल कर लिया मैंने तो इस डेट के बाद तुम डेट के नाम से ही बेहोश हो जाओगी, शाहरुख ने कहा था। देखते हैं कौन बेहोश होता है, मैं या तुम, खुद से कुछ इतरा कर बोली थी, मगर एकदम ही चौंक कर बराबर से गुजरते शान को देखा था। अभी जाकर बड़े भाई को बताता हूँ क्या प्लानिंग चल रही है, शान ने धमकाया था और अगले ही पल मोमो से बचते हुए भागा था। इसके पीछे ही बरामदे में आते हुए मोमो ने रुक कर एक तरफ रखा वाइपर उठाया था। क्या कर रही हो? बख्श दो इसे, ये ऐलान कर देगा। शाहरुख ने इल्तिजाई अंदाज में मोमो से वाइपर लेना चाहा था। ये क्या ऐलान करवाएगा? मैं इसके ऐलान मस्जिदों में करवा दूंगी, शाहरुख ने वाइपर छीनने की कोशिश करते हुए इसने खूनख्वार नजरों से शान को घूरा था, जो क्लास स्टोर के कब से झांक रहा था। अरे जाओ, शक्ल देखो अपनी, और 5 स्टार में डिनर के ख्वाब देख रही हो, शान ने मजीद इसे जलाया था। मेसनी रुक जरा, दिल मिलाकर शाहरुख के पीछे धकेलती वो सर पटपाकते शान के पीछे भागी थी। कमरे में आते हुए सदरा ने कुछ चौंक कर उन्हें देखा था, जो बैकग्राउंड से पुश्त लगाए टीवी की तरफ मुतवज्जा थे। वो हैरान ना होती अगर टीवी ऑन होता। आप किस सोच में गुम हैं? सदरा ने पूछा था। मैं सोच रहा था कि अब हमारे घर में भी वो खुशी का मौका आ जाना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो संजीदा मुबहम से लहजे में बोले थे। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, सदरा मुस्कुराते हुए पेट के किनारे बैठी थी। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले थे। मेरा ख्याल भी आपकी सोच की तरह अच्छा ही है, मगर फिलहाल तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शेष के खतरनाक किस्म की नाराजगी ढकी छुपी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी इन हालात में किसी नई तब्दीली की उम्मीद रखना ठीक होगा। इस बार वो संजीदगी से गोया हुई थी।
शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नई तब्दीली का सुनकर इसकी नाराजगी इख्तिताम हो जाए। वो बोले थे, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? सिद्रा ने मुस्कुराती नजरों से उन्हें देखा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले से अपनी नाराजगी को दूर ही रखेगा वो। शम्स बोले थे, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मौका देकर शेष से बात करती हूँ। वैसे ये अचानक इस वक्त आपने कैसे सोचा इस बारे में? तुमने उष्णा का जिक्र किया था, इसके रिश्ते वगैरह के बारे में, तो बस इसी वक्त सारा को देखकर मुझे भी ये ख्याल आ गया। वैसे भी जब उसे इसी घर में रहना है तो बेहतर है कि अब इसका मुंसिफ भी इस घर में कायम हो जाना चाहिए। तुम जानती हो, इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुस्कुराते हुए बोले थे, आप जानते हैं ये मेरी हसरत थी कि सारा के बारे में कभी आप ही जुमले वो सुन सकूं। वो बोली थी, सिद्रा, जितनी मोहब्बत तुम अपनी बहन से करती हो इतनी मोहब्बत का दावा तो मैं नहीं कर सकता, मगर शायद इसकी कदर तुमसे ज्यादा है, क्योंकि इसे मेरे भाई की बहुत कदर है। वो गहरी संजीदगी से बोले थे। बाउंड्री के पास ही वो आतिफ के साथ बातें करता ग्राउंड में भी नजर डालता जा रहा था, जहाँ शाहरुख ने तय कर रखा था, न खेलेगा न खेलने देगा। कुछ देर पहले ही इसके साथ खेलते अपने कजन से किसी बात पर अनबन हो गई थी। तुमने बाल मेरे हवाले नहीं की तो अब उठाकर ग्राउंड से बाहर फेंक दूंगा, एक लड़के ने फाइनल धमकी दी थी। शाही, क्या मसला है तुम्हारे साथ? शेष ने आवाज लगाकर मुतवज्जा किया था। फार्म का तंग कर रहा है छोटे भाई, इसे आकर बाहर निकालें। शान ने झिंझिला कर शिकायत की थी, मगर अगले ही पल करा उठा था जब शाहरुख इसकी गर्दन बाजू में दबा गया था। दूसरी जानिब शेष पलक झपकते ही ग्राउंड के अंदर था। तुमने मुझे मारा तो कसम से इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। शान की गर्दन इस तरह दबाए वो शेष को खबरदार कर रहा था, जिसने एक ही झटके में शान को इसके शिकंजे से निकाला था और सरहद से इसका बाजू पकड़े बाउंड्री की तरफ ले गया था। निकलो बाहर, अब दोबारा इन सबको तुम तंग करके देखो, बताता हूँ फिर मैं तुम्हें। इसे बाउंड्री के बाहर धकेल कर शेष ने सख्ती से कहा था और वापस मुंतजिर खड़े आतिफ की तरफ बढ़ गया था। हंस लो बेटा, हंस लो। 1 साल बड़े हैं वो मुझसे, इसलिए लिहाज कर जाता हूँ, वरना हाथ तो लगाए कोई। कॉलर झटकते हुए इसने बड़े भरम से उन सबको जताया था जो इस पर हंस रहे थे। गेट के अंदर दाखिल होते ही ज़ैनब का सारा एतमाद भग से उड़ चुका था। हालांकि इसने कल ही सारा से कह दिया था कि वैसे गेट तक लेने ना आए, मगर अब तनहा इतने सारे अजनबी चेहरों की रौनक के दरमियान से गुजरना महाल लग रहा था। दूसरी जानिब फारिग खड़े शाहरुख की नजर गेट तक गई थी और अगले लम्हे वो तीर की तरह ज़ैनब के मुकाबले पहुंचा था, जो इस तरह रास्ता रोक जाने पर बुरी तरह घबरा उठी थी। सारा ने मुझे आपको लेने भेजा है, आइए। बड़ी रवानी से बोलते हुए शाहरुख ने इसके हाथों से वो चीज ली थी जिसे देखकर ये अंदाजा हो रहा था कि इसमें खाने की कोई किस्म होगी। मैं खुद चली जाऊंगी, ये मुझे वापस दें। फक चेहरे के साथ ज़ैनब ने से बड़ा सा भारी भरकम हाथ पाट लेना चाहा था। ये चाहिए तो मेरे पीछे आ जाए। रुके बगैर वो बोलता बाउंड्री की तरफ गया था। ये सारा के लिए हैं, ये मुझे वापस दें। हरासा होकर फिर इससे इल्तिजा कर रही थी, जो बाउंड्री पर आराम से बैठा हाथ पाट खोल चुका था। चपली कबाब की महक ने ग्राउंड में मौजूद लड़कों को भी दावत दे डाली थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी एक स्टूडेंट कुंडों में फंस चुकी है। शेष की अचानक इतला पर आतिफ हैरान होकर पलटा था। उन सबको हाथ पाट पर टूटता देख इस वक्त ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल रोने वाला हो चुका था। जब इसकी नजर करीब आते आतिफ पर पड़ी थी, सर मुझे मेरा हाथ पाट वापस दिलाएं, इन सब ने जबरदस्ती लिया है। वो रुबान से लहजे में आतिफ से मुखातिब हुई थी, जो वाकई शर्मिंदा हो गया था। बदतमीजी की इंतहा कर दी है तुम सब ने मिलकर, इधर दो। सख्ती से उन सब पर बरसते हुए इसने शाहरुख से हाथ पाट लिया था। सब वापस रखो अभी और इसी वक्त। शाहरुख की संजीदगी को देखते हुए सबने ना चाहते हुए भी हाथ में पकड़े कबाब और वापसी हाथ पाट में रखे थे। किसी के मुंह से निवाला छीनना गलत हरकत है, शाहरुख मिनमिनाया था।
اور تم جو کسی کی چیز چھین لائے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عاطف نے سے گرکا تھا۔ تم بھی واپس رکھو۔ عاطف نے شان کو گھورا تھا جس نے عاطف کی ہدایت پر اب تک عمل نہیں کیا تھا، مگر اب کباب ہاتھ پاٹ پہ رکھتے ہوئے اس نے رک کر عاطف کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ہاتھ واپس کھینچ کر سالم کباب منہ میں رکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سب کے اونچے ہوتے بھیانک کہکوں پر زینب کے ہوش اڑے تھے، جبکہ عاطف کو اپنی ہنسی زینب سے چھپانے کے لیے چند لمحوں کے لیے رخ موڑنا پڑا تھا۔ میں ان سب کی طرف سے معذرت کرتا ہوں جو بچہ ہے، اس پر صبر کر لو۔ عاطف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پاٹ زینب کے حوالے کیا تھا۔ میں اتنی محنت سے سارا کے لیے بنا کر لائی تھی۔ ہاتھ پاٹ کی حالت دیکھ کر زینب صدمے کے ساتھ بولی تھی۔ عاطف کس کے لیے آئے تھے یہ کباب؟ کب سے اوپر تھی آواز پر عاطف نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو کچھ فاصلے پر باؤنڈری کے کنارے پہ بیٹھا تصدیق مانگ رہا تھا۔ سن تو چکے ہو سارا کے لیے؟ عاطف نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا جبکہ وہ سرد سے اٹھ کر قریب آیا تھا۔ یہ مجھے دے کر شکریہ کا موقع دیں گی آپ؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ شیش نے حیران کھڑی زینب سے ہاتھ پاٹ واپس کر لیا تھا۔ تم سب واپس آ جاؤ، جو کباب بچے ہیں سب کھا کر ختم کرو۔ شیش نے اشارے سے سب لڑکوں کو واپس بلایا تھا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ عاطف نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا جبکہ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ حق تک کھڑی زینب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بہت شکریہ۔ زینب سے مخاطب ہوتا وہ واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے مڑا تھا، مگر اگلے ہی پل بس ایک لمحے کے لیے اس پر نظر ساقط ہوئی تھی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کچھ فاصلے پر رکی ہوئی تھی۔ مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، جو ہے سب تمہارے سامنے ہے۔ عاطف نے مسکراتی نظروں سے اس کے بگڑے تاثرات کو دیکھا تھا۔ شکایت تو آپ سے ہی ہے، آپ کی موجودگی میں اتنا سب کیسے ہو گیا؟ میری دوست کا نہ کسی سے لینا نہ دینا، سر جھکائے آتی ہے اور اسی طرح چلی جاتی ہے۔ آج میں اس کے ساتھ نہیں تھی تو سب نے مل کر اس بیچاری کو کھیل لیا اور آپ بھی ان سب میں شامل ہو گئے۔ وہ شدید ناراضگی کے ساتھ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں سارا، مجھے برا نہیں لگا ہے، اور سر نے تو ان سب کو ڈانٹا بھی تھا۔ زینب نے مدھم آواز میں سارا کو شانت کرنا چاہا تھا۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکی ہوں۔ ایک تیر نگاہ اس نے شیش پر ڈالی تھی جو اپنے سیل فون کی طرف متوجہ رہا تھا۔ اچھا اب ناراضی ختم کرو، زینب دوبارہ تمہاری فرمائش پوری کر دے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم اتنی بات سن کیوں رہے ہو؟ شیش یکدم ہی کچھ ناگوار لہجے میں عاطف سے مخاطب ہوا تھا، مگر سارا کے چہرے پہ غصیلے تاثرات پھیل گئے تھے۔ آپ دونوں چلے، میں آ رہا ہوں۔ عاطف نے فوراً ہی سنجیدگی سے ہدایت کی تھی، جس پر وہ ایک سلگتی نگاہ شیش پر ڈالتی زینب کے ساتھ واپس جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ کچھ زیادہ ہی حد نہیں کرتی تم نے؟ عاطف نے کشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔